श्रीमते रामानुजाय नमः। तत्त्वमुक्ताकलापस्य जडद्रव्यसरस्य 40 श्लोकम् आदाय दासः उपस्थितोऽस्मि। अस्मिन् श्लोके इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वम् अस्ति इति समर्थ्यते। प्राप्यकारित्वाभावे दोषः च उच्यते। प्राप्यग्राहीन्द्रियत्वाद् विमतमितरवत् प्राप्तिरुक्तप्रकारा वृत्तिं दृष्टेर्नरुन्धे विरलपटनयात् अम्बुकाचादिरच्छः नो चेद् गृह्येत योग्यं सममिह निखिलं निष्फले छादकादौ स्थैर्ये तद्योग्यभावो न हि गलति समासन्ततिस्त्वन्मतेऽपि इति अयं श्लोकः। पूर्वं इन्द्रियाणां तावत् अणुत्वं निरूपितम्, इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वं च उक्तम्। इदानीं तत्र आक्षेपः क्रियते, इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वं कथम् इति। इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि प्राप्यकारिणी इति वक्तुं न शक्यन्ते। यथा इन्द्रियाणाम् आहङ्कारिकत्वम् उक्तम्। इन्द्रियाणां तत्र चक्षुषः तैजसत्वं सिद्धान्तिभिः नाङ्गीकृतम्। श्रोत्रेन्द्रियस्य अपि नाभसत्वं नाङ्गीकृतम्, आहङ्कारिकत्वमेव अङ्गीकृतम्। इदानीं चक्षुषः आहङ्कारिकत्वे, परिणामरूपत्वे, चक्षुरेन्द्रियस्य श्रोत्रेन्द्रियस्य च तद्रूपत्वे विषयेण सह तेषां सम्बन्धः कथं सम्भवति? विषयसम्बन्धाभावे सति प्राप्यकारित्वं कथम् इत्यत्र पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तं। तत्र वृत्तिद्वारा सम्बन्धः इत्युक्तम्। वृत्तिः नाम प्रसरणम्। अणुरूपस्य इन्द्रियस्य प्रसरणं कथं सम्भवति? पूर्वस्मिन्नेव श्लोके सूक्ष्माणि एकादशाक्षाणि इति उक्तमेव। अणवश्च इति ब्रह्मसूत्रेपि एवमेव प्रतिपादितम्। इन्द्रियाणाम् अणुरूपत्वात् तेषां प्रसरणं न सम्भवति। स्वस्थानं विहाय ते अन्यत्र, स्व अधिष्ठानं विहाय इन्द्रियाणि अन्यत्र न गच्छन्ति चेत् विषयैः सह इन्द्रियाणां सम्बन्धः न सिद्ध्यति इत्यत्र उक्तं। वृत्तिद्वारा सम्बन्धः इति पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तं। वृत्तिद्वारा सम्बन्धः नाम प्रसरणद्वारा सम्बन्धः इति। प्रसरणमेव कथं तर्हि? वृत्तिः नाम आप्यायनार्थैः भूतैर्जातः प्रसर्पः इति पूर्वस्मिन् श्लोके एव प्रतिपादितं। वृत्तिराप्यायनार्थैर्भूतैर्जातः प्रसर्पः इति। इन्द्रियाणाम् आप्यायकानि पञ्चमहाभूतानि भवन्ति। श्रोत्रेन्द्रियस्य आप्यायकं नभः, चक्षुरिन्द्रियस्य आप्यायकं तेजः, रसनेन्द्रियस्य आप्यायिका आपः, घ्राणेन्द्रियस्य आप्यायिका पृथिवी, त्वगिन्द्रियस्य आप्यायकश्च वायुः इति पञ्चभूतानां पञ्चेन्द्रिय आप्यायकत्वम् अङ्गीक्रियते। आप्यायकत्वं नाम आप्यायनं, तद् आप्यायनकर्तृत्वम्। आप्यायनं नाम तत्तत् इन्द्रियाणां तत्तत् कार्यजनने शक्त्याधानम् इति वक्तुं शक्यते, उपोद्बलनम् इति वक्तुं शक्यते, सहकारित्वम् इति वक्तुं शक्यते। एवम् आप्यायकानां भूतानां प्रसरणमेव वृत्तिः इति अस्माभिः अत्र उच्यते। इत्थं वृत्तिः नाम सम्बन्धविशेषः। इन्द्रियैः सह अविनाभावेन तिष्ठताम् आप्यायकभूतानां विषयदेशे प्रसर्पः एव अस्माभिः वृत्तिः इति उच्यते। तया वृत्त्या
इन्द्रियस्य विषयेण साकं सम्बन्धः भवति इत्युक्तम्। इदानीं पूर्वपक्षी आशङ्कते अयं तावत् परम्पराघटितसम्बन्धः परम्परासम्बन्धः तस्य प्रत्यक्षनियामकत्वं कथं सम्भवति इत्यत्र इदानीम् अनुमानमुच्यते। प्राप्यग्राहीन्द्रियत्वात् विमतम् इतरवत् इति। कः अर्थः? विमतं नाम चक्षुरिन्द्रियं प्राप्यग्राही सम्बद्ध विषयग्राहकम् इन्द्रियत्वात् बहिरिन्द्रियवत् त्वगिन्द्रियवत् इति अत्र अनुमानं। तद् प्राप्तिश्च का इत्यत्र उच्यते प्राप्तिरुक्तप्रकारा इति। प्राप्तिः नाम वृत्तिराप्यायनार्थैर्भूतैर्जातः प्रसर्पः इति पूर्वोक्तरीत्या अत्र प्राप्तिः नाम सम्बन्धः, सम्बन्धश्च वृत्तिद्वारा इति पूर्वमेव आचार्यैः उक्तमेव। एवम् अत्र वृत्तिः सम्बन्धविशेषः स च परम्परारूपः इति नोच्यते अस्माभिः। विलक्षणः सः सम्बन्धः, तस्मात् प्राप्तिविषयभूतं पदार्थमेव इन्द्रियं गृह्णाति इति सिद्धान्ते कापि हानिर्नास्ति। एवं चेत् अम्बुना व्यवहितस्य, काचेन व्यवहितस्य, स्फटिकेन व्यवहितस्य अथवा अत्यन्तं स्वच्छेन हिमेन व्यवहितस्य पदार्थस्य दर्शनं कथं भवेत्? तेजस द्रव्याणां परस्परं सप्रतिघत्वनियमः वर्तते। तर्हि तेजोपि प्रतिहन्येत व्यवधायकेन अम्बुना, व्यवधायकेन काचादिना। तस्मात् तेजसः प्रतिहतत्वात्, आप्यायनार्थतेजसः प्रतिहतत्वात् वृत्तिः अपि प्राप्तिरपि कथं सम्भवति? वृत्तिः न सम्भवत्येव, वृत्तिः रुद्धा भवति इत्यत्र द्वितीयः पादः उच्यते। वृत्तिं रुन्धे न वृत्तिं दृष्टेर्न रुन्धे विरलपटनयात् अम्बुकाचादिरच्छः इति। स्वच्छः अम्बुकाचादिः व्यवधायकत्वेन अभिमतपदार्थः। सः व्यवधानं न करोति, वृत्तेर्व्यवधानं न करोति, वृत्तिं न रुन्धे। कथं न रुन्धे? विरलपटनयात् इति उक्तं। यथा कश्चित् पटः स्थूलः भवति, प्रकाशं रुन्धे, कश्चित् पटः सूक्ष्मः भवति, सः प्रकाशं न रुन्धे। इत्थं विरल तन्तु संयोग जन्यः यः पटः, तस्य पटस्य रीतिः का? सः पटः व्यवहितमपि पदार्थं प्रदर्शयति। मध्ये चक्षुषः पदार्थस्य मध्ये विद्यमानः अपि सः पटः दृष्टेः प्रसरं नाम चक्षुरिन्द्रिय संबद्ध चक्षुरिन्द्रिय आप्यायक तेजसः प्रसरं न रुन्धे इत्यर्थः। इत्थं विरलपटनयात्, विरलपटः यथा प्रकाशं न रुन्धे, अत्यन्त घनः पटः तु प्रकाशं रुन्धे, प्रकाशस्य प्रसरं रुन्धे। तथैव अत्रापि मन्तव्यम् इत्युक्तं। विरलपटनयात् अम्बुकाचादिरच्छः वृत्तिं दृष्टेर्न रुन्धे इति। नाना अस्माभिः एवं तु नाङ्गीक्रियते। अस्माकम् अन्यथा एव अस्माकं ग्रहणं वर्तते। किं ग्रहणं? योग्यम् इह निखिलमपि गृह्यते। तन्नाम किं? नाम अस्माभिः इदानीं किम् उच्यते? व्यवधानम् अस्ति चेत् प्राप्तिः नास्ति। प्राप्तिः नाम वृत्तिद्वारा सम्बन्धः इत्युक्तम्। व्यवधानम् अस्ति चेत् प्राप्तिः नास्ति, व्यवधानं नास्ति चेत् प्राप्तिः अस्ति। तत् कथम् उच्यते? व्यवधान तदभावाभ्यां ग्रहणम् अग्रहणं च दृश्यते। तस्मात् प्राप्ति अप्राप्त्योः तत्प्रयोजकत्वात् इन्द्रियाणां प्राप्तग्राहकत्वं सिद्ध्यति इति यः तर्कः उक्तः सः तर्कः नोपपन्नः। यतः
ग्रहणं प्रति अग्रहणं प्रति प्राप्तिर्वा अप्राप्तिर्वा न नियामिका, किन्तु ग्राह्ययोग्यत्वं ग्रहणप्रयोजकं, ग्राह्यवस्तुनः अयोग्यत्वम् अग्रहणप्रयोजकं, तत्र व्यवधान अव्यवधानयोः अप्रयोजकत्वमेव इत्युच्यते चेत् तत्र इदानीम् उच्यते एवं व्यवधायकस्य वस्तुनः यदि प्राप्तिविघटकत्वं नास्ति चेत् छादकानां वस्तूनां निष्फलत्वम् उच्यते चेत् अत्र उच्यते निष्फले छादकादौ सति इति। छादकादेः निष्फलत्वे सति इत्यर्थः। किं भवति? नो चेत् एवं प्राप्तौ सत्यां ग्रहणम् असत्यां प्राप्तौ अग्रहणम् इति उच्यते चेत् गृह्येत योग्यं सममिह निखिलम् इति उच्यते। कः अर्थः? इह योग्यं निखिलं सर्वस्मिन् जगति स्वरूपयोग्यं सर्वं सममेव गृह्यते, अविशेषाद् युगपदेव गृह्यते इत्यर्थः। अप्राप्तस्य ग्रहणं भवति चेत् इदानीं हिमवत् प्रदेशे विद्यमानस्य जनस्य समुद्रप्रदेशे विद्यमानस्यापि वस्तुनः ग्रहणं स्यात्, अप्राप्तस्यापि ग्रहणं भवति इति उच्यते चेत् न मध्ये व्यवधायकानि वस्तूनि सन्ति, तत्र व्यवधायकस्य निष्फलत्वम् उक्तमेव, व्यवधान अव्यवधानयोः अप्रयोजकत्वम् उक्तमेव। यदि व्यवधानस्य अव्यवधानस्य च अप्रयोजकत्वम् उच्यते चेत् तर्हि पृथिव्यां यावन्ति स्वरूपयोग्यानि ग्राह्यानि तानि सर्वाण्यपि सममेव एकदैव गृह्येरन् इति आपत्तिः वर्तते। तदानीं पूर्वपक्षिणा एवं वक्तुं शक्यते, सः क्षणभङ्गवादी, सः किं वदेत्? न यस्मिन् समये दृश्यते तस्मिन् समये तत्र योग्यत्वम् उत्पन्नं, यस्मिन् समये सः न दृश्यते सः पदार्थः अन्यः पूर्वं दर्शनयोग्यः दृष्टः पदार्थः सः योग्यतावत् घटः, योग्यः घटः सः भिन्नः न दृश्यते चेत् मध्ये व्यवधानम् आगच्छति चेत् व्यवधानेन आच्छादकेन वस्तुना तस्य तिरोधानं न क्रियते, तर्हि तत्र तत्र अयोग्यता वर्तते, तत्र अयोग्यः घटः भिन्नः इति वक्तव्यम् इति तेन वक्तव्यम्। सः घटः प्रतिक्षणं भिद्यते, एकः एव घटः प्रतिक्षणं भिद्यते, भिन्नेषु घटेषु केचित् घटाः योग्यघटाः केचित् घटाः अयोग्यघटाः इति घटपरम्परायां घटसन्ताने भिन्नभिन्नघटः उच्यते इति तैः उच्यते चेत् तत्र उत्तरमुच्यते आचार्येण स्थैर्ये तद्योग्यभावो न हि गलति इति। स्थैर्ये क्षणभङ्गवादस्य निराकृतत्वात् घटादिपदार्थस्य स्थैर्यम् अङ्गीकरणीयं, तस्य स्थिरत्वम् अस्माकं पक्षे अङ्गीक्रियते। स्थिरत्वं यदि उच्यते तर्हि तस्मिन्नेव घटे एकस्यैव घटस्य योग्यत्वं वा अयोग्यत्वं वा वक्तुं न शक्यते। योग्यं चेत् योग्यश्चेत् सः घटः सर्वदा योग्यः, अयोग्यश्चेत् अयोग्यः एव, पूर्वस्मिन् क्षणे योग्यः अस्मिन् क्षणे अयोग्यः इति वक्तुं न शक्यते। अतः स्थैर्ये तद् योग्यभावः, तस्य घटस्य ग्रहणयोग्यता ग्रहणे या स्वरूपयोग्यता सा न नश्यति इत्यर्थः। स्थैर्ये तद्योग्यभावो न हि गलति। समा सन्ततिस्त्वन्मतेऽपि इति। त्वन्मतेऽपि नाम बौद्धानां मतेऽपि क्षणभङ्गवादी मतेऽपि या सन्ततिः वर्तते सा अत्र स्वरूप नाशे सति मुद्गरादिना घटाभिघाते सति या सन्ततिः सा भिन्ना सन्ततिः। प्रतिक्षणं भिद्यमानेषु घटेषु या घटसन्ततिः जायते सा भिन्ना एव सन्ततिः इति तैः अपि उच्यते न। सदृशसन्तानारम्भिका यत्र सदृशसन्तानारम्भः भवति सः भिन्नः सन्तानः, यत्र विसदृशसन्तानारम्भः भवति सः भिन्नः। एवम् अत्र किं वक्तव्यं? विसदृशसन्तानारम्भः अस्ति इति घटेन वक्तव्यम्। एकस्मिन्नेव घटे कपाटपिधाने सति चक्षुर्ग्रहणयोग्यघटसन्ताननाशः भवति, चक्षुर्ग्रहण अयोग्य विसदृश घट संतान घटक्षणारंभ हेतुः कश्चित् वर्तते इति कल्पनीयं भवति।
अतः त्वन्मतेपि अत्र भिन्न एव सन्तानः उत्पन्नः इति नोच्यं समासन्ततिस्त्वन्मतेपि या सन्ततिः योग्यदशायाम् अयोग्यदशायामपि सैव घटसन्ततिः इति वक्तव्यं। तथा च एकस्यामेव सन्ततौ कदा क्वचित् योग्यता अस्ति क्वचित् योग्यता नास्ति इति वक्तुं न युज्यते। अतः इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वमेव वर्तते इति अयं सिद्धान्तः इदानीं दासः तमिळ्भाषायां निवेदयति। இந்திரியங்கள் பிரத்யக்ஷீகரிக்கப்படுகின்ற விஷயங்களோட சேர்ந்தே அதை பிரத்யக்ஷீகரிப்பிக்கும். ஏன்னா இந்திரிய சம்பந்தம் இல்லாமல் இந்திரிய பிராப்தி அப்படின்னா இந்திரியத்தினுடைய விஷயங்களோட சம்பந்தத்துக்கு பிராப்தின்னு பேர். பிராப்பியமான விஷயங்கள் அத்தை தான் பிரத்யக்ஷம் பண்ணும் இந்த விஷயங்கள். அதனால் விஷயங்களை பிராப்பியகாரி அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு. இங்கே சிலர் என்ன கேட்கிறார்கள், இந்திரியங்களுக்கு பிராப்பியகாரித்துவம் சொல்ல வேண்டாம். ஏன் சொல்ல வேண்டாம்னா, நீங்கள் எல்லாமே இந்திரியங்களை அகங்காரிகம், அகங்காரம் என்கிற ஒரு திரவியம், அந்த அகங்கார திரவியத்திலிருந்து தத்ராபி சாத்விக அகங்காரத்திலிருந்து இந்திரியங்கள் உண்டாகின்றன. அதனால் இந்த இந்திரியங்கள் அனித்தியங்கள், அணுக்கள் அப்படின்னு நீங்கள் ஒத்துகிறீர்கள். முன் ஸ்லோகத்திலும் சூக்ஷ்மாணி ஏகாதசாட்சாணின 11 இந்திரியங்களும் 5 பாஹ்யேந்திரியங்கள் 5 ஆந்தர இந்திரியங்கள் 1 மனசு இவ்வாறாக க்ஷமிக்க வேண்டும் 5 ஞானேந்திரியங்கள் 5 கர்மேந்திரியங்கள் 1 மனசு இவ்வாறாக 11 இந்திரியங்கள் ஒத்துக்கிறோம் நம்ம. இந்த 11 இந்திரியங்களும் சாத்விகாகங்காரஜன்யம். அதனால் பூதஜன்யம், பௌத்திகம் கிடையாது. பௌத்திகம் இது சூக்ஷ்மமாக இருக்குது, அணுவாக இருக்க இந்திரியங்கள்னு சொன்னால் சக்ஷுரேந்திரியம் இங்கே நேத்திரகோலகத்தில் இருக்குது. நேத்திரகோலகத்தில் உள்ள இந்த சக்ஷுரேந்திரியம் வெளி தேசத்தில் உள்ள கடத்தோட எப்படி அதுக்கு சம்பந்தம் ஏற்படும்? ஒன்று கடம் இங்கே வரணும், இன்னும் இங்கேருந்து போகணும்னு சொன்னால் நடுவில் என்ன கல்பிக்கிறா இவ என்ன கேட்குறா? அதனால பிராப்பியக்காரின்னு சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு அவள் கேட்குறா. இல்லை ஏதோ ஒன்று பரம்பரா சம்பந்தம் சொல்லலாமே அப்படின்னு சொன்னால், இந்த பரம்பரா சம்பந்தம் பிரத்யக்ஷ பிரயோஜகம் ஆகாது, பிரத்யக்ஷத்தை உண்டாக்காதுன்னு சொல்லும்பொழுது இந்த ஸ்லோகம் பிராப்பியகிராஹீந்திரியத்வாது விமதம்னு. சக்ஷுரேந்திரியமானது பிராப்பியகாரி தான். ஏன்? அது இந்திரியமோ இல்லையோ, எது எது இந்திரியமோ அது விஷயத்தோட சம்பந்தம் கொண்டு தான் அந்த விஷயத்தை பிரகாசிப்பிக்கும்னு சொல்லணும் அப்படின்னு வியாப்தியை சொல்கிறார். இதரவத்து மற்ற இந்திரியங்களை போல அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போ இங்கே சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம பதில் சொல்லணும். இப்போ எப்படி இந்திரியத்துக்கும் இந்த கண்ணுக்கும் சக்ஷுரேந்திரியத்துக்கும் கண்ணுன்னு சொன்னால் இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ணுன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இந்திரியம் சொன்னால் நமக்கு புலன்படாத ஒரு விஷயம் அது இந்திரியங்கிற, அது அதீந்திரியமான வஸ்து இந்திரியமே. அந்த இந்திரியம் கடத்தோட எப்படி சேர்றது, அதுக்கு எப்படி சம்பந்தம் சொல்கிறதுன்னு சொன்னால் என்ன சொல்கிறா? அதில் ஆப்யாயக தேஜஸ், சக்ஷுரேந்திரியத்துக்கு பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தேஜஸ் உண்டாம், அதுக்கு ஆப்யாயக தேஜஸ்ன்னு பேர். சக்ஷுரேந்திரியத்துக்கு அந்தந்த விஷயத்தை பிரகாசிப்பிப்பதில் ஒரு பலத்தை, ஒரு சககாரத்தை உண்டாக்கக்கூடிய தேஜஸுக்கு ஆப்யாயக தேஜஸ்ன்னு பேர். அந்த தேஜஸ் தான் என்ன பண்ணுறது? அந்த இந்திரியத்துக்கும் அந்த விஷயத்துக்கும் லிங்காக வேலை பண்ணுறது. அதனால் அந்த தேஜஸை கொண்டு அதுக்கு என்ன பேர்? அந்த தேஜஸினுடைய பிரசரணம் இருக்கே, அந்த ஒலி பிரசரணம் இருக்கே, அந்த ஒலி பிரசரணத்துக்கு தான் என்ன பேருன்னா அதுக்கு தான் விருத்தின்னு பேர். இந்திரிய விருத்தி, இந்திரியத்தோட சம்பந்தப்பட்டு அது விஷயத்தோடையும் சம்பந்தப்பட்டதுன்னா அதுக்கு விருத்தின்னு பேர். அதனால் இந்திரியங்கள் விருத்தி என்கிற ஒரு சம்பந்தத்தை கொண்டு அந்த விஷயங்களோட சம்பந்தப்பட்டு அந்த விஷயங்களை பிரகாசிப்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். பிராப்திருப்த பிரகாரா, பிராப்தினா என்னன்னு அது சொல்லியாச்சு முன் ஸ்லோகத்திலே. இந்த ஆப்யாயனார்த்தைஹி பூதைஹி பிரசர்பகான்னு அவர் சாதிச்சிட்டார். சரி, அப்போது அந்த தேஜஸினுடைய பிரசரணம் அதை கொண்டு தான் அந்த தேஜஸ் தான் அங்கே லிங்க், அந்த சம்பந்தத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு லிங்க். எதுக்கு? சக்ஷுரேந்திரியத்திற்கும் அந்த கடத்திற்கும் நடுவில் என்ன சம்பந்தம்? சக்ஷுரேந்திரியம் இங்கே இருக்குது, கடம் இங்கே இருக்குது, எப்படி பிரத்யக்ஷம் உண்டாகிறதுன்னு சொன்னால் அந்த தேஜஸ் தத்துவம் இருக்குது நடுவில் அப்படின்னு சொன்னால்
நடுவில் விவதாயகம் ஏதாவது வந்ததுன்னா, அதாவது தேஜஸ் தத்துவன்றது ஒரு திரவியம், விவதாயகமான ஒரு ஜல தத்துவமும் திரவியம், அதுவா இங்கே ஸ்பட்டிகமணி வந்து இருக்கு, கிளாஸ் இருக்கு, அதுவும் திரவியம். திரவியங்களுக்கு பரஸ்பரம் சப்பிரதிகத்வ நியமம் உண்டு. ஒன்றுக்கு ஒன்றும் அது உரசிண்டு அது வந்து கலசாது. அது அதனால சப்பிரதிகத்துவம் இருக்கிறதுனால அத்தை தொட்டு திரும்பி தான் வரணுமே தவிர அத்தை தாண்டி போகக்கூடாது. இந்த தேஜஸ் அது சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய தேஜோ திரவியம். அதுக்கு பதில் சொல்றார், அம்பு காச்சாதிகி அச்சா ஸ்வச்சமான நிர்மலமான ஜலமோ நிர்மலமான காச்சமோ, காச்சன்றது ஒரு மண் கட்டி ஒரு மின் ஒரு பொலிவை கொண்ட ஒரு கல் போல ஒரு ஆகக்கூடிய ஒரு மண் கட்டி, அது பாஷாண விசேஷம் சொல்கிறது உண்டு, ஓடையுமான அது ஒரு பாஷாண விசேஷம், அது செமி ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன் அப்படி கூட சொல்லலாம். அது வெள்ளையாக இருந்தால் அது இங்கேருந்து பார்த்தா அந்த பக்கம் தெரியும், அதுக்கு காச்சகான பேர். அப்புறம் ஆதி சப்தத்தினால ஸ்பட்டிகாதி கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அது ஸ்வச்சமாக இருக்கக்கூடிய அது வந்து திருஷ்டேக விருத்தியும் நருந்தே, அந்த கண்ணுக்கு திருஷ்டினா இங்கே சக்ஷுரிந்திரியம், சக்ஷுரிந்திரியோட அந்த விருத்தி அந்த சம்பந்தத்தை அந்த வியாபாரத்தை நருந்தே அது வந்து ரோதனம் பண்ணாது, தடுக்காது. ஏன் தடுக்காதுன்னா விமல பட்டனையா, அது சாமான்யமான ஒரு திருஷ்டாந்தம். ஒரு சகனமான பட்டம், ரொம்ப தடியா ஒரு ஷாமியானா போல ஒரு வஸ்திரம் இருக்குன்னு சொன்னால் லைட் பாஸ் ஆகாது. அதே வஸ்திரத்தினுடைய நூல் எல்லாம் ரொம்ப விரளமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் லைட் பிரகாசம் இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கத்துக்கு போகும். எப்படி போகும் அப்படின்னு சொன்னால் வைரல்யம் இருக்குது. அதே போல் ஏதோ ஒரு நிமித்தம் இருக்குது, இங்கே தேஜஸ் வந்து இந்த பக்கம் தேஜோ திரவியம் இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கம் போகிறது. அதனால் விருத்தி வந்து ரோதம் பண்ணாது. ஸ்வச்சமான அம்புவோ ஸ்வச்சமான காச்சமோ ஸ்வச்சமான ஸ்பட்டிகமோ சக்ஷுரேந்திரியத்தினுடைய இந்த ஆப்யாயக தேஜஸ் இருக்கே, அந்த தேஜஸினுடைய கதியை வந்து அது ரோதம் பண்ணாது அப்படின்னு சாச்சார். இப்படி ஒத்துக்கலைண்ணா, அப்படிலாம் நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம். அது சக்ஷு இந்திரியத்துக்கு பிராப்தி இருந்தால் தான் அது தெரியும், பிராப்தி இல்லைன்னு தெரியாது. வியவதாயகம் இருந்தால் பிராப்தி கிடையாது, அதனால தெரியாது. வியவதாயகம் இல்லைன்னா பிராப்தி இருக்குது, அதனால தெரியும். இப்படியெல்லாம் நீங்கள் தர்க்கமெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நாங்கள் ஒத்துக்கிறது என்ன, அந்த எது நமக்கு தெரியப்படுகின்ற வஸ்துவோ அதுக்கு யோக்கியதை இருந்ததுன்னா, தெரியப்படும் யோக்கியதை அதுக்கு இருக்குன்னா அது தெரியும், தெரியப்படும் யோக்கியதை அதுக்கு இல்லைன்னா தெரியாது, அவ்வளோதான். அது சக்ஷுரேந்திரியத்துக்கு பிராப்தியோ அப்பிராப்தியோ நாங்கள் சொல்கிறதில்ல, அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அவா சொன்னால் அதுக்கு பதில் சொல்கிறார், நோச்சது அப்படியெல்லாம் ஒத்துக்கல. அப்புறம் வியவதாயக வஸ்து சாதகம் ஒன்று நடுவில் தடை வந்ததுன்னா அது ஏன் தெரியலன்னா அது நிஷ்பலம், அது தடை வந்ததுன்னா அது தெரியலன்றத அது சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. சாதகாதவு நிஷ்பலே சதி, சாதகாதிகளை வந்து நிஷ்பலம், சாதகமோ கால விப்ரகர்ஷமோ ஆதி சப்தத்தினால கால விப்ரகர்ஷம் வச்சுக்கலாம். வேறு காலத்தில் உள்ள ஒரு வஸ்து தெரியலன்னா ஏன் தெரியலன்னு சொன்னால் கால விப்ரகர்ஷம் எதுவும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம், அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஆமாம், கால விப்ரகர்ஷத்தையும் நிஷ்பலம் நான் சொல்கிறேன், சாதகத்தையும் வியவதாயகத்தையும் மறைக்கக்கூடிய வஸ்துவை கூட நிஷ்பலம் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் கிரஹ்யேத யோக்கியம் சமமிக நிகிலம், இந்த ஜகத்தில் எது எதெல்லாம் யோக்கியமாக இருக்கோ தெரியப்படும் யோக்கியத்தையை கொண்டதாக இருக்கோ அது எல்லாமே தெரியணுமே, அது எப்படின்னா தெரியாதே அப்படின்னு சொன்னால் அவள் என்ன சொல்கிறா, சாமர்த்தியமாக பதில் என்ன சொல்கிறா, நாங்கள்லாம் க்ஷணபங்கவாதிகள், பிரதிக்ஷணம் இந்த பதார்த்தம் பிரதிக்ஷணம் இந்த பொருள் பின்ன பின்னமாக இருக்குது, இந்த பதார்த்த சந்தானம் பதார்த்த தார இப்படி ஓடிண்டே இருக்கு. அந்த கட்டம் நசிச்சு அடுத்த க்ஷணம் இன்னொரு கட்டம் உண்டாகி, அந்த கட்டம் நசிச்சு அடுத்த க்ஷணம் இன்னொரு கட்டம் உண்டாகி, பல கட்டங்கள் கட்ட பரம்பரையே ஒரே கட்டம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், ஒரே குடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது ஒரு குடம் கிடையாது, பிரதிக்ஷணம் அது வெவ்வேறு குடமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாங்கள் க்ஷணபங்கவாதிகள் என்ன சொல்கிறோம், எப்போ தெரியுறதோ அப்போ யோக்கிய கட்டத்தை நம்ம பார்க்குறோம்னு கல்பிக்கிறோம், எப்போ தெரியாதோ அங்கே வியவதானத்தால் தெரியலன்னு நாங்கள் சொல்கிறதில்லை. இப்போ என்ன சொல்கிறோம், அது அந்த கட்டம் வந்து அயோக்கியமான கட்டம்னு சொல்கிறோம். தெரியிற கட்டம் யோக்கிய கட்டம், தெரியாத கட்டம்
யோக்கியதை இல்லாத ஒரு கட்டம். அப்படின்னா பின்ன பின்ன கட்டங்களில் யோக்கியத்தையும் பின்ன பின்ன கட்டங்களில் அயோக்கியத்தையும் சொல்லி தெரியும் பொழுது யோக்கிய கட்டம், தெரியாத பொழுது அயோக்கிய கட்டம்னு சொல்கிறோமே தவிர விவதானம் வந்திருக்கு, விவதானம் வரலை, அதனால பிராப்தி இருக்குது, இந்திரிய சம்பந்தம் இருக்குது, இந்திரிய சம்பந்தம் இல்லைன்றது நாங்கள் சொல்கிறது இல்லை அப்படின்னு அவள் சொல்கிறா. அதுக்கு பதில் சொல்கிறார், அவனை எல்லாமே லோகத்தில் உள்ள எல்லாமே தெரியணுமே, யோக்கியத்தை இருக்கு இல்லை, அதனால தெரியல, லோகத்தில் உள்ள எல்லாமே ஏன் தெரியலன்னா அதுக்கு யோக்கியத்தை இல்லை. அப்பா நீ தான் க்ஷணபங்கவாதி, நான் ஸ்தைரியவாதி. ஸ்தைரியவாதத்தில் ஸ்தைரிய பட்சத்தில் ஒரே கட்டத்துக்கு யோக்கியதை இருக்கு யோக்கியத்தை இல்லைன்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது. யோக்கியத்தை உள்ள கட்டமே கண்ணை மறிச்சிட்டா இல்லை அது மேலே ஏதோ துணியை போட்டால் அது தெரியாது, அந்த சமயத்தில் அதுக்கு யோக்கியதை போயிடுது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஸ்தைரியே தத் யோக்கிய பாவா நஹி கலத்தி, அதுக்கு யோக்கியத்தை வந்து போயிடாது. சரி, ஊபக்ஷத்தில் மட்டும் என்ன? ஊபக்ஷத்தில் மட்டும் அது சதிருஷ சந்தானாரம்பக கடங்கள், சதிருஷ சந்தானத்தில் உள்ள கடக்ஷணாரம்பகமான கட சந்ததி போயிட்டே இருக்கு. அதில் அவன் என்ன சொல்கிறா, பங்கவாதிகள் க்ஷணபங்கவாதிகள் ரெண்டு விதமான நாசம் உண்டு. ஒன்று சதிருஷ சந்தானாரம்பகம், ஒரே போல் கட்டம் 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 கட்டம்னா நமக்கு புத்தி ஏற்பட்டுட்டே போகிறது, ஒரு பிரதிக்ஷணம் நாசம் ஏற்பட்டாலும். ஒன்று நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பாறையை கொண்டு அந்த கடத்தை உடைச்சிட்டோன்னா கட்டம் கட்டணும் புத்தி வராது. பிரதிசங்கியா நிரோதம் அப்பிரதிசங்கியா நிரோதம்னு ரெண்டு வார்த்தை சொல்கிறாவா. நாசம் கூட ரெண்டு விதமாக இருக்குன்னா, பூர்வ பிரத்யபிஜா ஏற்பட்டதுன்னா அதுதான் இது, அந்த குடம் நான் காலம்பரை பார்க்குற குடம் தான் இப்பவும் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு பிரத்யபிஜை உண்டானால் அது ஒரு விதமான நாசம். உடைச்சிட்டா கருத்தில் பார்த்த குடம் இப்போ இல்லை அப்படின்னு புத்தி வந்ததுன்னா அப்போ ஏற்படுற நாசம் வேறு விதமான நாசம். சரி, நீ சொல்கிற பட்சத்தில் கூட கார்த்தால பார்க்குற குடம் தான் இப்போ பார்க்குறேன்னா அதே குடத்தை பார்க்குறேன், ஆனால் அங்கே கார்த்தால பார்க்கும்பொழுது பார்க்கல, கார்த்தால பார்த்தேன் மத்தியானம் பார்க்கல இப்போ பார்க்குறேன், மத்தியானம் அதுக்கு யோக்கியதை போயிடுதுன்னு சொல்கிறதா? அதுக்கு கிரகண யோக்கியதை தெரியப்படும் யோக்கியதை மத்தியானம் நான் பார்க்கல, அதனால தெரியப்படும் யோக்கியதை மத்தியானம் போயிடுத்து, காலம்பரை பார்க்கும்பொழுது அதுக்கு யோக்கியதை இருந்தது, இப்போ பார்க்கும்பொழுது யோக்கியதை இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு சதிருஷ சந்தான பரம்பரையில் கூட ஒன்றுக்கு யோக்கியதை இருக்குது ஒன்றுக்கு யோக்கியதை இல்லைன்னா உன் பட்சத்தில் கூட சொல்ல முடியாது. அதனால இந்திரியங்களுக்கு பிராப்தியகாரித்வம் சொல்லி ஆகணும்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்தை முடிக்கிறார். ஏதாவதா அயம் தாசா விரமதி.